Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आशा करुछि आपण माने समस्ते शरीर रे प्राण रे आत्मा रे और मन रे मध्य भल थिबे भल छथि ना भल छथि जा हो तबे जदि भल अछथि ताहले निश्चय भल रे वाक्य सुनी की भल रे आशीर्वाद पाइबे हालेलुया Hallelujah. काहाकू उणा आशीर्वाद पाइबा की इच्छा अछि काहाकू बेसी आशीर्वाद पाइबा की इच्छा अछि मु पचारिबा को चाहूछि के उणा आशीर्वाद पाइबा की इच्छा करछ ठीक हाथ ऊपर उठाइले उणा अच्छा काहाकू भी उणा आशीर्वाद पाइबा को इच्छा नाही समस्त को बहुल परिमाण रे आशीर्वाद पाइबा को आपण माने इच्छा करिसंती किंतु मु आज ठीक अछि आपण मानको मु से आशीर्वाद पाइबार माने केतेक गुरुत्वपूर्ण उपाय जणाई देबी तार तरीका तार सूत्र तार फॉर्मूला केमिति आमे आशीर्वाद पाइबा आ से विषय रे मु आज आपण मानको किछि समय कहिबी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आ भाई माने बहुत सुंदर माने वाक्य कहिले नह भाई गोटे वाक्य पढ़ी बहुत बढ़िया वाक्य आउ वाक्य कही कि आम मान को स्वागत करथिले को वाक्य पढ़ी कहिथिले से गीत संहिता केते 16 र केते 3 से कौन लिखा है पृथ्वीर पवित्र लोक मान को कौन से माने समादर पाइबा आदरणीय से माने आदरणीय को माने पवित्र लोक माने समस्ते नहीं बेसी पैसा थिबा लोक बड़ घर थिबा लोक बेसी जमी थिबा लोक आदरणीय बोली लेखा हेने कौन लेखा हिची कौन लेखा हिची तबे माने पवित्र लोक बोली मु आपण माने को केतेक माने अनुरोध करिबी आपण माने जेमति कि यीशु भी कहउथिले जहार कान अछि सुनु आउरी मध्य जार आखी अछि देखू से देखू आउ जार पाटी अछि पचारुथिले कहिबार अछि हालेलुया कान कोन पय अछि आखी कोन पय आउ पाटी कहिबा पय ना खाइबा पय तबे विशेष करिकी सेही कथा आपण मान को टिके पचारथि मझी मझीरे समस्ते एमदी जो माने म्यूजिक बजाउछन्ति से माने मध्य जो माने पछरे सामना रे मझीरे बसछन्ति से माने मध्य टिके कहउथिले बेसी भलो प्रेज द लॉर्ड तबे आमे प्रथमे गोटे वाक्य देखिलु आउ सेठी पवित्र लोक माने समादरर यज्ञ प्रभु से मानको समादर करंती से मानको आदर करंती से मानको प्रेम करंती प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मारनाथा तबे आपण माटी की जोर रे एमिति प्रशंसा करू थांतो धन्यवाद करू थांतो उत्तर मध्य देउ थांतो तबे शैतान भितरे पसी पारिबो नाही काहा तो सोई पारिबो नहीं कहीं शैतान अनेक प्रकार दूत माने अछंती केतरा दूत माने आपण मान को विचार करई देबे बोरिंग करई देबे जा उठी कर साडे गोटे बुली किया बुली कहबो के कहि सेमती भूत माने अछंती आउ केतरा भूत माने अछंती ए लोक क्वार बुलीबा को जाऊ नै क्वार किछि करू नै आकु माने कोन करी ताको वाक्य रु अहरई नेबी दूरई नेबी केमती न सुनिबो बोली से चेष्टा करी कि से निद आत्मा पठेई दब बसी थिबे मात्र वाक्य सुनबे नै खाली ढुंकरेई थिबे बसी थिबे कुआनी जिबे नै किंतु वाक्य बुझी भी पार नथिबे सुनी पार नथिबे तो बाइबल रे नै कि गोटे निद्राळु आत्मा बोली गोटे अछि कि आत्मा निद्राळु आत्मा तेणु करी आपण मानकु अनुरोध करिवि निद्राळु आत्मा मध्य आपण मानकु माने कोन न करू ना अस्त व्यस्त न करू प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आपण मानकु आ गोटे कथा भी कहिबी शैतान नै कि तार आउरी भिन्न भिन्न प्रकारर माने भूत माने ता संगे अछंती से माने केते अछंती खाउरा भूत माने जेते खाइले कोन पेट पुरिबो नाही बेसी आउ तांकर मन सबले खाइबा बाटिया का थिबो को बाटे तेबे सेमिति आपण माने ए भूत माने सोइबा आडे माने
ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନ ନେଉ, ଖାଇବା ଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ମନୋଯୋଗୀ ହେବାକୁ ନ ଦେଉ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମଝିରେ କହୁଥିଲି, ଆଉ କୋଉ ବିଷୟ କହୁଥିଲି, ମାନେ ୟାର ସିଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ବାହାରି ଉଠିକିରି କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବେ ବୋଲିକି ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ବୁଲନ୍ତି, ସେମିତି ବୁଲିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନ ନେଉ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଚାର କଲା ବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଶେଷ ବାକ୍ୟ ଗୋଟେ କହିଲେ। କଣଟା କହିଲେ? ମୁଁ ତ ସେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟ କହିଲେ ସେଟା ମୋର ମନେ ଥିଲା କହିଦେଲି। ଏବେ ଶେଷ ବାକ୍ୟ ଲାଷ୍ଟ ଏବେ ଏକେ କହିଛନ୍ତି, ଲାଷ୍ଟରେ କହିଲେ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ 55 ସେଟା ତ କାହାଣୀ କହିଲେ ଉପର ବାଲା, ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ କଣ କହିଲେ? 55 ଗୀତ ସେ କହିଲେ ଗୀତ ସଂହିତା 55 ତାର କେତେ 22। ସେଠୁ ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ମାନେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରଭୁ ସମ୍ଭାଳିବା ବିଚଳିତ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଦେବେ ନାହିଁ। ଫାଷ୍ଟ ବାକ୍ୟ ଥିଲା ପବିତ୍ର ଲୋକକୁ ମାନେ ସେ ଆଦର ଦେବେ, ସେ ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ସେ ମାନେ ଆଦରଣୀୟ ହେବେ, ସେମାନେ ସମ୍ମାନୀୟ ହେବେ। ଲାଷ୍ଟ ବାକ୍ୟ ଥିଲା ଧାର୍ମିକ ଲୋକକୁ ସେ, ଏଠି ପାପୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ନାମ ଗାମ କିଛି ଲେଖା ହେଇନି, ମାନେ ସେମାନେ ଆଦରଣୀୟ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ କୌଣସି କାମକୁ ନାହିଁ, ଆଉ ସେମାନେ ଖାଲି ଅଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ପାପୀ କିମ୍ବା ଅପବିତ୍ର ଲୋକ, ସେ ଏ ଦୁନିଆରେ ରୋଗ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ, ଦରିଦ୍ର ହେବା ଯୋଗ୍ୟ, ଅଭିଶାପ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ, ମରିଗଲା ପରେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ। ସେ ମାନେ ଇହ କାଳରେ ବି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ, ପର କାଳରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଆଗେ ସେ ରହିବ। କୋଉମାନେ? କଣ କହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଭଉଣୀ ସିଆଡେ ମନ ଦେଇଥିଲେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ନେଇକି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ଆଉ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଭଉଣୀ ତମେ କୁହ କି ଭାଇ ତମେ କୁହ ବୋଲି ବି କହିଦେଇପାରେ, ତେଣୁକରି ଟିକେ ଜାଗ୍ରତରେ ଟିକେ ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଏବେ ମୁଁ ଆଦି ପୁସ୍ତକରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି ଆଉ ପ୍ରକାଶିତରେ ସାରିବି ସେ ଟାଇପର କଥା, କିନ୍ତୁ ସବୁଥିରୁ ଟିକେ କହିବି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ମାନେ ଏ ବାଇବଲର ସାରାଂଶ କଥା ଆପଣ ମାନେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ଗୁଡିକ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଏବେ ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ମାନେ ଆଉ ସେ କୋଉ ବାକ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ? ଆଜ୍ଞା କୋଉ ବାକ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ? ଯୋହାନ ଲିଖିତ କି ନା ଲୁକ ଲିଖିତ? ଲୁକ ଲିଖିତ କେତେ ଅଧ୍ୟାୟ? 24 ଅଧ୍ୟାୟ, ପଦ କେତେ? 21। ସେଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଥିଲା? କାହା ବିଷୟରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ବୋଲି କହିଲେ? ନାଜରିତ ଯୀଶୁକୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ କଣ ଆଶା କରିଥିଲୁ, କଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ ବୋଲି ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲେ। ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲୁ, ସେଇ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆମେ କରୁଥିଲୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେଇଟା ହଉଛି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଟପିକ, ବଡ ସବଜେକ୍ଟ, ବଡ ବିଷୟ, ବଡ ମୁଦ୍ଦା, ବଡ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ପ୍ରସଙ୍ଗ। କି ପ୍ରସଙ୍ଗ? କଣ କହିଲି? କଣ ପାଇବାର? ମୁକ୍ତି ପାଇବାର। ଅଧାର୍ମିକ ଲୋକ କେମିତି ଧାର୍ମିକ ହବ, ପାପୀ ଲୋକ କେମିତି ଧାର୍ମିକ ହବ, ଅପବିତ୍ର ଲୋକ କେମିତି ପବିତ୍ର ହେବ, ମରିବା ଲୋକ କେମିତି ସେ ମରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ନରକକୁ ଯିବା ଲୋକମାନେ କେମିତି କୋଉଠି ଯିବେ? ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ। ସେ ବିଷୟ ମାନେ ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା, ଆମକୁ କିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିବ, ଏଇଟା ସିଏ ମାନେ କହୁଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ କିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିବ, ମୁଁ କେମିତି ଆମେ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା, ଆମେ କେମିତି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା, କେମିତି ଆମେ ନରକରୁ ଆମେ କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇବା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସାବଧାନ ସହିତ ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ। ଏବେ ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପର୍ବ ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମେ ପାଳନ କରିଛୁ। କି ପର୍ବ? କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କି ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଛୁ ବା କଣ ପାଳନ କରିଛୁ? ଆମେ କହିବା ଗଲେ ହେଇପାରେ ଧର୍ମ ଗୁରୁବାର,
कि शुक्रवार पुण्य शुक्रवार और रविवार दिन आम उत्थान रविवार ये सब विषय मध्य आम शुणीचु किंतु आपण मानकु आज तो कहबी नहीं केबे जदि सुविधा हब मु आपण मानकु कहबी जीशु शुक्रवार दिन मरी भी नथिले रविवार दिन उठी भी नथिले सेटा मध्य आपण मानकु कहि रखुची बाइबल हिसाब रे भी नहीं जीशु को कहबा हिसाब रे भी नहीं एने जीशु कहिथिले माने मनुष्य पुत्र माने से जुनसंग परी जुनस जेमती माछ पेटरे केते दिन 3 दिन आउ 3 राति कौन करिथिले माने माछ पेटरे थिले सेमिति मनुष्य पुत्र मध्य भू गर्भरे केते दिन रहिबे 3 दिन रहिबे आउ 3 दिन के नहीं 3 दिन आउ तेबे कहिबा गले तार समय सीमा किछि नहिले मध्य 72 घंटा कबर रे थिबे बोली किंतु आमे जदि शुक्रवार जदि आमे चिंता करिबा तेबे शुक्रवार राति रे तो से कबर प्राप्त हेले संध्या समय रे 6टा समय रे तेबे शनिवार गोटे दिन आकाशी कबर रे रही चंती रविवार दिन तो कोन ही सारी चंती गोटे दिन आउ जदि मदे कर शुक्रवार बोली जदि कहिबा तेबे शनिवार राति शुक्रवार राति आउ शनिवार राति 2 राति गोटे दिन रे आमे ताको पुनरुत्थित करई देउछु आ के जदि पचारले मधे तार हिसाब किताब आमे देई पारिबा नाही देई पारू ना तेणु ए गुडा को मध्य केबे जीशु मरिथिले केबे उठिथिले को समय खबर पाइले को समय उठिले ये सब कथा मध्य केबे समय जदि हेबो ताहेले आपण मानको माने आमे बुझाई देबा पाई कि के कौन से भाई आसिले मध्य बुझाई देबा पाई से चेष्टा करिवे किंतु आजिर मुख्य विषय हैला माने केमिति आमे मुक्ति पाइबा केमिति रक्षा पाई पारिबा केमिति जीवन पाई पारिबा केमिति हमर जीवन बदली जीव मरिबा जीवन मरिबो नै कोन कहली मरिबा जीवन मरिबो नरक को जीवा जीवन आ नरक को जीव नै नरक को जीवा जीवन कोठी जीव तेणु आपण मानकु आमा बुझाई देबाकु चाहूची आपण माने अनेक हेई पारे गोटिए नरक विषय जानी थिबे मु जदि आपण मानकु कहिबी दुईटा भयंकर नरक अछि तेबे जो माने कि उद्धार पाई नथिबे मुक्ति पाई नथिबे क्षमा पाई नथिबे पवित्र होई नथिबे धार्मिक होई नथिबे से माने सब ए दुईटा नरक को चली जे कोन कहली दुईटा नरक को चली जे ए कोई सिना देली किंतु बाइबल रे 2टा नरक विषय लेखा होईची कि अछि देखो भोणी मान केते को नाही बुझछन से भाई कहउछन अछि बोली अछि कि 2टा नरक अछि देखो तो माने समस्त तुनी पड़ देले के कंफ्यूज होई गले ठीक अछि आ से भाई जोटा कहले सत्य कथा दुईटा नरक अछि केतरा गोटे नरक आपण को टिके कहि देबी सेठी कौन कौन अच्छी सेठी केमती कष्ट अच्छी सेटा टी कहि देबी आ तापरे मध्य से द्वितीय नरक रे मध्य कौन कौन अच्छी केमती कष्ट अच्छी केमती दुख केमती जंत्रणा अच्छी सेटा मध्य संक्षिप्त रे टिके आपण मान को कहिबी आ माने ए मीटिंग सब आयोजन करिवार मोर हिसाब रे माने सेटा होचे मुक्ति पाइबार का मीटिंग के मीटिंग आ जदि मीटिंग गुडा को होउथिबो खाली इटिंग का होउथिबो मात्र कहबा गले उधार पाऊ न थिबे तो सेटा की मीटिंग सेटा खाली इटिंग मीटिंग सेटा की मीटिंग माने परित्राण पाइबा मुक्ति पाइबा उद्धार पाइबा मीटिंग सेटा नुहे एते टंका सब खर्च होइथिबो एते लोक केते केते दूररु आसीथिबे जदि से माने जीवन परिवर्तन हब नहीं स्थान परिवर्तन हब नहीं परिस्थिति परिवर्तन हब नहीं तांकर भाग्य परिवर्तन हब नहीं तांकर चाली चलन जदि परिवर्तन हब नहीं तेबे मीटिंग करी लाभ नहीं मीटिंग जाई करी मध्य लाभ नहीं आ ए मीटिंग हबा पाए मध्य आगे सरकार तो मध्य परमिशन आनी चलती तेबे परमिशन मध्य सरकार तो नहीं करी मध्य किछि फायदा हेबो नहीं हालेलुया प्रेज द लॉर्ड
ତେବେ ମୁଁ ଯଦି ଆରମ୍ଭରୁ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମାନେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ହବା ଆଦମକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାକ୍ୟ ଗୋଟେ କହିକି ଆରମ୍ଭ କରିବି। କେଉଁ ଜଣେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପଢନ୍ତୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ 2 ତାର 7 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ସେଠିକି ପଢିବେ କି ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଭୂମିର ଧୂଳି ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କରି ତାହାର ନାସିକା ରୁନ୍ଧରେ ଫୁଙ୍କ ଦେଇ ପ୍ରାଣବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇଲେ। କଣ କରାଇଲେ? ପ୍ରାଣବାୟୁ। କି ବାୟୁ? ପ୍ରାଣବାୟୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଟିକେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମାନେ ପ୍ରତିମା ପୂଜା, ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଗୁଡାକ ହଉଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ସେଟା କଣ ନା ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନ କଲେ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉନି, ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଖାଉ ନାହାନ୍ତି। ମାନେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୋଲି କହିଲେ ସେ ପ୍ରତିମାରେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପ୍ରାଣ ଦେଲା ପରେ ଏକା ସବୁ କିଛି ହଉଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରାଣ ସେ ପ୍ରତିମାରେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଦେଲେ ସେ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛି କି? ଆଖିରେ ଦେଖୁଛି କି ନାଇଁ? କାନରେ ଶୁଣୁଛି କି? ପାଟିରେ କଥା ହଉଛି କି? ନା ନଡିଆ କଦଳୀ କି ବୁନ୍ଦି ଲଡୁ ଦେଲେ ଖାଉଛି କି? ତେବେ ମାନେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା କି? ନାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆମ ପ୍ରଭୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ଲୋକମାନେ ଜୀବିତ, ମାନେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ ହେଇଯାଏ। ମୂର୍ତ୍ତି ଚଲାବୁଲା କରେ, ମୂର୍ତ୍ତି ବୁଝିପାରେ, ମାନେ ସେ ଖାଇପାରେ, ମାନେ କଥା ଶୁଣିପାରେ। କେତେ କଣ ସବୁ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏଠି କରିଛନ୍ତି, ପିତା ପରମେଶ୍ୱର କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ମାନେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ମାଟିରେ ଧୂଳିରେ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କଲେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। ଆଉ ତାର ମାନେ ସେ ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଥିଲେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ନାକ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ସେ ଦୁଇଟା ନାକ କଣାରେ ସେ ଫୁଙ୍କି ଦେଲେ, ଫୁଙ୍କି ଦେବାରୁ ସେ କଣ ହେଇଗଲେ? ମାନେ ସେ ପ୍ରାଣବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କଲା, ଆଉ ସେ କଣ ହେଇଗଲା? ସେ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀ ହେଇଗଲା। ମୂର୍ତ୍ତିଟା ମଣିଷ ହେଇଗଲା। କଣ ହେଇଗଲା? ମୂର୍ତ୍ତିଟା ମଣିଷ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଖାଲି ମାନେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ହେଲା ଉତ୍ତରେ ତାକୁ କେତେ କାମ, କେତେ କଥା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ମାନେ ଏଇ ଉଦ୍ୟାନର ତୁ ରଖବାଲି କରେ, ଏ ଉଦ୍ୟାନରେ କାହାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଫଳ ଗଛ ଲଗେଇଛି, ତୁ ଭଲ ଭଲ ଫଳ ଖାଇବୁ। ମାତ୍ର ମାନେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଅଛି, ଆଉ ମଝିରେ ଯୋଉ ଗଛ ଅଛି ମାନେ ସଦ ଅସଦ, ଭଲ ଆଉ ମନ୍ଦ ଜ୍ଞାନ ଦେବାର ଯୋଉ ଫଳ ଗଛ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଇଟା ତୁ ଖାଇବୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ଯୋଉ ଦିନ ଖାଇବୁ ସେହି ଦିନ ନିତାନ୍ତ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବୁ। ତୁ କାଳେ ମରି ଯାଇପାରୁ ବୋଲି କହିଲେ ନାହିଁ। କେ ଜାଣେ ମରମୁ କାହିଁକି ବୋଲି କହିଲେ କି ନାଇଁ? କଣ ବୋଲି କହିଲେ? ସେ ପାକା ମରିବୁ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମରିବୁ, ନିଶ୍ଚୟ ମରିବୁ। ମରିବୁ ହିଁ ମରିବୁ, ଆଉ ବଞ୍ଚିବୁ ନାଇଁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ବୋଲ ଯୀଶୁ ମସିହ କି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏବେ ଆପଣମାନେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେଇଠୁ ଏ ସବୁ ଅସୁବିଧା, ସେଇଠୁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ସବୁ ସେଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ହେଲେ ଆପଣମାନେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେ ମଣିଷକୁ ସେ ତିଆରି କଲେ, ନାକରେ ଫୁଙ୍କିଲେ, ତାକୁ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀ କଲେ, ଆଉ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ଦେଲେ, ଜାଗା ମାନେ ସେ ଜାଗାର କାମ ବି ଦେଲେ, ସେ ଜାଗାରେ ଖାଇବାଟା ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ଆଉ କଣ କରିବାକୁ ହବ ସେଇଟା ବି କହିଲେ, କଣ ନ କରିବାକୁ ହବ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମାନେ ସେ କହିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ମାନେ ଏମାନେ ଅବାଧ୍ୟ ହେଲେ, କଥା ମାନିଲେ ନାଇଁ। ହେଲେ ନ ଖାଇବାଟାକୁ ଖାଇଲେ, ଖାଇବାଟାକୁ ଖାଇଲେ ନାହିଁ। ସେଇଠି ଆହୁରି ଗୋଟେ ଜୀବନ, ମାନେ ଜୀବନର ବୃକ୍ଷ, ଜୀବନର ଫଳର, ଜୀବନ ପାଇବା ଫଳର ବୃକ୍ଷ ଥିଲା। ଏଇଟା ତମେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ଖାଅ, ଫ୍ରିଲି ଖାଅ, କେତେ ଖାଉଛ ଖାଅ, ଖାଇକି ତମେ ଅମର ହେଇଯାଅ ବୋଲି କହିଲେ। ସେମାନେ ସେ ଫଳ କଣ କଲେ ନାହିଁ? ଖାଇଲେ ନାହିଁ। ଏଇ ଗଛର ଫଳ ଖାଇବ ନାହିଁ, ମାନେ ଯୋଉଟା ମନା କରାହେଇଥିଲା ସେଇଟା ହିଁ ସେମାନେ କଣ କଲେ? ଖାଇଲେ। ଆଉ ଯୋଉ ଦିନ ଖାଇଲେ ସେଇଦିନ ମଲେ ନା ନାହିଁ?
से भाई कहते मले मले सतरे मले कि हाँ माने से भाई भी कहते शरीर मले ना बोली से भाई कहले से जड़े भाई पूरा डायरेक्ट गोटे छोट शब्द कहले समझदार आदमी को इशारा काफी है बोले मले बोली से कहीदे ये भाई शरीर मले ना आत्मा रे मले बोली कि से भाई कहवा कथा कि आप हिसाब किताब सहित कह माने भीतर लिखुंट माने परमेश्वर गोटे दिन हेले आमर 1000 वर्ष संगे समान आमर 1000 वर्ष हेले तांकर केतना दिन गोटे दिन तेबे आमे भल करी जदि चिंता करिबा ताहेले आपण माने समस्त जानि चंती दुनिया रे सबुठारु लंबा जीवन बेसी बयस के बंची थिले आपण माने जानि चंती से भणी माने भी कहले जणे कहले मतुशिला ना और के मतुशिला केते 800 केते 800 केते बची थिले हैं 900 केते 969 हेले 1000 वर्ष हेबा को केते माने केते वर्ष को उणा ही गला कमी गला हैं 31 वर्ष हे थिले केते वर्ष ही थांता 1000 वर्ष ही था 1000 वर्ष हे थिले केते दिन ही थांता जो दिन खाइले से दिन कि चले मले कि नहीं हालेलुया जो दिन खाइले से दिन आकाश माने मरीगले सेटा हूँ परमेश्वर कहवा जिनसटा बा कथाटा एबे आपण माने आउरी गोटे कथा कहबे मन ध्यान दे शोड़ा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलो यीशु मसीह की के नरक जीवा इच्छा करछ हाथ उठाओ ये केते लोग उठाइले अच्छा जा केते लोग पणे नरक को जीवे देखा हालेलुया तेबे तेबे बेले बेले भलो करी न सुनी थिले ए अधा सुनी देले एमती एका हबार हबो तेणु करी आमे टिके भलो रे सुनिबा कोठी हाथ उठाइबा कोठी नहीं भलो रे टिके बुझिबा चेष्टा करबा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलो यीशु मसीह की हां तेबे एबे एबे से भाईकर कथा मध्ये आमे टिके सुनिबा जो दिन से माने फल खाइले से दिन ठारू कोन हेबा को लागिला बुझिल माने मु आपण माने कहबा चाह से दिन ठो से माने मरिबाटा स्टार्ट हे गला मरिबाटा स्टार्ट बा कहबा कले कमजोर हेबा को लागिले बा से जो दिन से फल खाइले से दिन ठो दुर्बल हेबा को लागिले आ तापर दुर्बल हेला परे बेमारी हेबा को लागिले बेमारी हेबा परे परे मृत्यु मध्य आसी प्रवेश कला हेले मृत्यु विषय रे मध्य टिके आपण मान को टिके कहबा को चाहिबी माने ए पाउलो ए तीनटा शब्द व्यवहार करूचंती जणे मरिबा पूर्वरु पीड़ित हे जीव आउ माने ता माने पीड़ित हेबा पूर्वरु से दुर्बल हे जीव प्रथमे दुर्बल हेबो तापरे पीड़ित हेबो तापरे से मरि जीव एमिति कथा तीनटा स्टेज तीनटा सोपान माने पाउलो लेखुचंती आपण मानक मध्य केही जणे पढंतु प्रथम करंतिय तार 11 अध्याय तार 30 पद टिके पढंतु केडी पढिबे कि एही हेतु तुममानक मध्य रे अनेक दुर्बल और पीड़ित पुणी अनेक महान हृदय प्राप्त अटंती धन्यवाद सेठी आमे देखुछु तीनटा कथा लेखाइछि माने प्रथमे दुर्बल कथा दुर्बल हेबा कथा लेखाइछि तापरे पीड़ित हेबा कथा लेखाइछि तापरे महानिदा मरी जीवा कथा लेखाइछि तेणु करी जो दिन से फल खाइले जो दिन से माने अबाध्य हेले जो दिन से माने पाप कले आ पापर अर्थ होछि आज्ञा लंघन ही पाप से दिन आज्ञा लंघन कले पाप कला परे से माने मरिबाटा माने से माने स्टार्ट ही गला आरंभ ही गला आ बंचिबा को चेष्टा करी 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 के से माने सब माने लंबा केते बंचिले मध्य सबुठ बेसी लंबा जीवन बंचिले मध्य मतुशिला 969 वर्ष बंचिले मध्य पूरा गोटे दिन बा 1000 वर्ष कंप्लीट करी बा संपूर्ण करी पारले नाही से मध्य मरी गले तबे मु एबे टिके आपण मानक से मरिबा विषय रे टिके कहबा को चाहूची बहुत जागृत रे टिके सुनंतु आपण मानक मध्य अवश्य गोटे कथा
ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଏଇଟା ସିଧା ସିଧା କହିବି, ତରବରିଆ କଥା କହିବି ନାହିଁ, ଧୀରେ କହୁଛି। ଆପଣ ମାନେ ଏଠି କାହା କାହାକୁ ମରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଟିକେ ହାତ ଉଠେଇବେ କି? କାହା କାହାକୁ ମରବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି? ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଏଠି ଯେତେ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି କାହାକୁ ମଧ୍ୟ କି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ମରବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କାହାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ନ କଲେ ବି କଣ କରିବା, ମାନେ ମାନେ ମରବାକୁ ପଡିବ, ସେଟା ତ ସତ କଥା। କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିବାର ଉପାୟ ମିଶା ଅଛି ବାଇବେଲରେ, ବଞ୍ଚିବ ଅମର ହେବାର ଉପାୟ ବି ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ହେଲେ ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କି ପ୍ରଚାରକ ପାଷ୍ଟର ମାନେ ଏ ପ୍ରଚାର କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଜାଣି ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଅମର ହେବାର ଯୋଜନା କେହି କରୁ ବି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମାନେ କେତେକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିବି, ଆଉ ଏଇଟା ବାଇବେଲରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଅବଶ୍ୟ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 5 ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଆମେ 2-4ଟା କଥା ମାନେ ଦେଖିବା। କେହି ଜଣେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ 5 ପଦରୁ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମିତି ସେଟା ଗୋଟେ ମରିବାର ଅଧ୍ୟାୟ ବୋଲି ମୁଁ ନାଁ ଦେଇଛି। ମରିବା ଅଧ୍ୟାୟ, ମୃତ୍ୟୁର ଅଧ୍ୟାୟ। ସେଠି ଖାଲି ମରବା କଥା ଆଗେ ଲେଖା ହେଇଛି, ବଞ୍ଚିବା କଥା ସେଠି ଜମା ଲେଖା ହେଇନି। କିଏ ଜଣେ ପଢିବେ କି? 5ରୁ ପଢିବ, 5 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦରୁ ପଢ। ଆଦମଙ୍କର ବୟସ ସର୍ବସୁଦ୍ଧା 930 ବର୍ଷ ଥିଲା। କେତେ ଥିଲା? 930। 930। କାହାର? ଆଦମଙ୍କର। ଆଦମ ସେ କୋଉ ମାନେ ସେ କୋଉ ମଣିଷ? ଦ୍ୱିତୀୟ କି ତୃତୀୟ କି ଚତୁର୍ଥ କି ପଞ୍ଚମ କି ଷଷ୍ଠ? ଆଦମ କୋଉ ମଣିଷ? ପ୍ରଥମ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେ ତାଙ୍କର ନାଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି। ସେ 930 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ। ତହୁ ସେ ମଲେ। ଦେଖ ସେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ମାନେ ତହୁ ସେ କଣ ହେଲେ? ତହୁ ସେ କଣ ହେଲେ? ମଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଛୁଆ ମାନେ ତା ତଳ ପଦ ବି ପଢନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ପୁଅ ମାନେ ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଲେ କି ମଲେ ଦେଖିବା। ସେଥ 105 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଇନୋସଙ୍କୁ ଜାତ କଲା। ଇନୋସର ଜନ୍ମ ଉତ୍ତାରେ ସେଥ 807 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚି ଆହୁରି ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଜାତ କଲା। ସେଥର ବୟସ ସର୍ବସୁଦ୍ଧା 912 ବର୍ଷ ଥିଲା। ତହୁ ସେ ମଲା। ତହୁ ସେ ମଲା। ଦେଖ ଶ୍ରୀ ଆଦମ ବି ମଲା, ଆଉ ତାପରେ ମାନେ ହେବଲକୁ ମାରି ଦିଆଗଲା। କୋଇନ ମଧ୍ୟ ମଲା। ଏଠି ଇନୋସ ମଧ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟ ପିଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କଲା, ଆଉ ସେ ବଞ୍ଚିଲା ବୋଲି ଲେଖା ହେଇନି। ସେ ମଧ୍ୟ କଣ ହେଲା? ମଲା। ତା ତଳ ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ଇନୋସ 90 ବର୍ଷ ବୟସରେ କୋଇନାନଙ୍କୁ ଜାତ କଲା। ପୁଣି କୋଇନାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଉତ୍ତାରେ ସେ 815 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚି ଆହୁରି ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଜାତ କଲା। ଇନୋସର ବୟସ ସର୍ବସୁଦ୍ଧା 905 ବର୍ଷ ଥିଲା। 900 କେତେ? 5। ତାପରେ ସେ କଣ ହେଲା? ତହୁ ସେ ମଲା। ତହୁ ସେ ଦେଖ ସେ ବି ମଲା। ଏଠି ଦେଖ ଆଦମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଲା 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 ବୋଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରାୟ 18 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯଦି ଆପଣ ପଢିଯିବେ ଖାଲି ମରିବା କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। କେହି ବଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି, ବଡ ହଉଛନ୍ତି, ବିବାହ ହଉଛନ୍ତି, ପିଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କଣ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଦମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏବେ ଲାଷ୍ଟ କିଏ ଜଣେ 18 ପଦ ମଧ୍ୟ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ସବୁ ଯାକ ପଢାଇଲେ ସମୟ ହବ ନାହିଁ। କେମିତି ପଢନ୍ତୁ। ଜେରଦ 162 ବର୍ଷ ବୟସରେ ହନୋକଙ୍କୁ ଜାତ କଲା। ହନୋକଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉତ୍ତାରେ ସେ 800 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚି ଆହୁରି ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ଜାତ କଲା। ଜେରଦର ବୟସ ସର୍ବସୁଦ୍ଧା 962 ବର୍ଷ ଥିଲା। ତହୁ ସେ ମଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ପଢ। 19 ହେଇଗଲା ନା? 20 ପଢ। 21 ପଢ। ହନୋକ 65 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମତୁସେଲହଙ୍କୁ ଜାତ କଲେ। ମତୁସେଲହର ଜନ୍ମ ଉତ୍ତାରେ ହନୋକ 300 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କଲେ। ପୁଣି ସେ ଆହୁରି ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଜାତ କଲେ। ହନୋକଙ୍କର ବୟସ ସର୍ବସୁଦ୍ଧା 365 ବର୍ଷ ଥିଲା। ତାପରେ ହନୋକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କଲେ, ଆଉ ସେ ଅନ୍ତରିତ ହେଲେ।
ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଲେ ହେଲେ ଏ ଗୋଟିଏ ଲୋକର ନାଁ କେ ମରିବା କଥା ଲେଖା ହେଇ ନାହିଁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ଲୋକ ସବୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ବିବାହ ହେଲେ, ପିଲା ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ, ସମସ୍ତେ ମଲେ। ମାତ୍ର ଇତିହାସରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକର ନାଁ ଏଠି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଲେ। ସେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ। ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ପଢ। ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଲେ, ତାପରେ ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସେ ଚାଲିଗଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ବୋଲ ଯୀଶୁ ମସିହ କି। ଟିକେ ଏବେ ମୋର ଆଡକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ବାଇବଲ ପଢିବାଟା କି ପଢେଇବାଟା ମୁଁ ଟିକେ ମାନେ ଅଧିକ କହିବି ନାହିଁ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦେବି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ ବା ଯଦି ଆଦମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ନଥାନ୍ତା, ତାଙ୍କୁ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରୁ ଘଉଡ଼ି ଦିଆଯାଇ ନଥାନ୍ତା, ତେବେ ସେ ମରି ମଧ୍ୟ ନଥାନ୍ତା। ମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି କହିବି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରୁ ତାଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ଆଉ ଘଉଡ଼ି ଦିଆଯିବାର ଦୁଇ ତିନିଟା କାରଣ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ। କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଖେଦିଲେ, କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ି ଦେଲେ, କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱର ହବା ଆଦମକୁ ସେ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ? ଦୁଇ ତିନିଟା କଥା କୁହନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ବି, ଆପଣମାନେ ବି ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଘଉଡ଼ି ଦେଲେ? ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ। ଆଉ କଣ ପାଇଁ ଘଉଡ଼ି ଦେଲେ? ଆଉ କଣ ପାଇଁ ଘଉଡ଼ି ଦେଲେ? ସେଟା ମାନେ ଜୀବନଦାୟକ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଖାଇଦେବ ବୋଲିକି ତାକୁ ବି ଘଉଡ଼ି ଦେଲେ। ଆଉ କଣ ପାଇଁ ଘଉଡ଼ି ଦେଲେ? ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ବଢିଆ ଜବାବ ଦଉଛନ୍ତି, ଭାଇ ବି ବହୁତ ବଢିଆ ଜବାବ ଦେଲେ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଘଉଡ଼ି ଦେଲେ? ଠିକ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଇଟା ବି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଏଗୁଡାକ ବହୁତ ଭିତରି କଥା। ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିତରି କଥା କେତେଟା କହିବି, ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମାନେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଟିକେ କଣ କହିବି, ଟିକେ ହେଇପାରେ ବଢିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏତେଟା ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ନଥିବେ। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଭୂମିର ମାଟିରେ, ମାନେ ପୃଥିବୀର ଧୂଳିରେ ତାକୁ ତିଆରି କଲେ। ଆଉ ନାଇକି ତାକୁ ନେଇକିରି ତାକୁ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ତାକୁ ରଖିଲେ। ସେ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନର ମାଟିରେ ସେ ନିର୍ମିତ ହୋଇ ନଥିଲେ। ଆପଣ ସେଇ ଯୋଉଟା 2:6 କି 7 ଆପଣ ପଢିଲେ, 7 ପଢିଲେ, ଏବେ 8 ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ଭୂମିରେ ସିନା ତାକୁ ତିଆରି କଲେ, ତାପରେ କଣ କଲେ? ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ପୂର୍ବ ଦିଗସ୍ଥ ଏଦନରେ ଏକ ଉଦ୍ୟାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେଠାରେ ସ୍ୱନିର୍ମିତ ମଣିଷକୁ ରଖିଲେ। ଦେଖ ଦେଖ ସେଠି ଦେଖା ହେଇଛି, ମାନେ ଉଦ୍ୟାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେ ଉଦ୍ୟାନରେ ସ୍ୱନିର୍ମିତ, ନିଜ ନିର୍ମିତ, ନିଜେ ଜୀବନ ଦେଇଥିବା ମଣିଷକୁ ସେଠି ରଖିଲେ। ସେ ଉଦ୍ୟାନର ମଣିଷ ନଥିଲେ, ଉଦ୍ୟାନର ମାଟିରେ ତିଆରି ହେଇ ନଥିଲେ, ସେ ପୃଥିବୀର ଜଗତର ମାଟିରେ ସେ ନିର୍ମିତ ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ କେବେ ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଁ ଯଦି କେବେ ଆସେ, ତାହେଲେ এই ଉଦ୍ୟାନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଭାସମାନ ଉଦ୍ୟାନ। ଏଇଟା ଆଜି ଏଠି ଅଛି ତ ଆଉ କାଲି କୋଉଠି ମାନେ ଚାଲି ଯାଇଥିବ, ସେଇ ଟାଇପର ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ କୋଉଠି ଗୋଟେ ତାକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ, ଆଉ ସେଠି ଆଣି ସେଠି ମାନେ ସେ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଏଦନର ମାନେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ତାକୁ ଓଡିଆରେ ଲେଖା ହଉଛି ରୋପଣ କଲେ ବା ଓଡିଆରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଂରାଜୀରେ ତାକୁ ରୋପଣ କଲେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଅର୍ଥାତ ଗଡ ପ୍ଲାଣ୍ଟେଡ ଏ ଗାର୍ଡେନ ଇନ ଦ ଇଷ୍ଟ ଅଫ ଇଡେନ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ମାନେ ସେ ରୋପଣ କଲେ, ସେଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ବୋଲି ଓଡିଆ ଯୋଉଟା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଟା ଅଧା ସତ୍ୟ, ପୁରା ସତ୍ୟ ନାହିଁ। ତେବେ ମୁଁ ଆପଣମାନେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ଘଉଡ଼ି ଦେଇକିରି କହିଲେ, ତମେ ଯୋଉ ମାଟିରେ ନିର୍ମିତ ହେଇଥିଲ ସେ ମାଟିକୁ ଫେରି ଯାଅ, ଆଉ ସେ ମାଟିରେ ନିର୍ମିତ ହେଇଥିଲା ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଅ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଉଦ୍ୟାନରୁ ଘୋଡ଼ି ଦେବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ମାନେ ସେ ମରି ବି ଯାଉ, ଆଉ ତାର ଦେହ ମଧ୍ୟ ମାଟିରେ ମିଶି ବି ଯାଉ। ଏ ଉଦ୍ୟାନରେ ମାଟିରେ ମିଶିବ ନାହିଁ, ଉଦ୍ୟାନର ମାଟିରେ ମିଶିବ ନାହିଁ, ସେମିତି ଜାଗା ସେଟା ଗୋଟେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ମାଟିରେ ମିଶି ଯିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସେଠୁ ବାହାର କରିଦେଲେ।
ତେବେ ଏବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବାହାର କରିଦେବା ପରଠାରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ନଥିଲା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନଥିଲା, ସଙ୍ଗତି ନଥିଲା। ଆଉ ସେ ମଝିରେ କଣ ନା ଏ ପାପଟା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରି ଦେଉଥିଲା। ଯେମିତି ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ପଦ ଦେଖିପାରିବେ, କେହି ଜଣେ ପଢନ୍ତୁ ଜିସାୟ ତାର 59 ତାର 1 ଆଉ 2 ପଦ। ସେଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆମକୁ ଏ ପାପ ଏ ଅପରାଧ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆମକୁ ଅଲଗା କରୁଛି, ଦୂରକୁ ନେଉଛି, ଆମର ସମ୍ପର୍କକୁ ଆମର ରିଲେସନସିପକୁ ମାନେ ସେ ଭଙ୍ଗ କରିଦେଉଛି। ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ଦେଖ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହସ୍ତ ଛୋଟ ହୋଇଯାଇ ନାହିଁ। ଶୁଣୁତା ଦେଖ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହସ୍ତ ଛୋଟ ହୋଇଯାଇ ନାହିଁ ଯେ ତାହା ପରିତ୍ରାଣ କରି ନପାରେ, କି ଅବା ତାହାଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ଭାରି ହୋଇ ନାହିଁ ଯେ ତାହା ଶୁଣି ନପାରେ। କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ତୁମମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସବୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଓ ତୁମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଚ୍ଛେଦ ଘଟାଇଅଛି। ମଧ୍ୟରେ କଣ ଘଟେଇଛି? ବିଚ୍ଛେଦ ଘଟାଇଛି। କଣ ଘଟେଇଛି? ବିଚ୍ଛେଦ ଘଟେଇଛି, ଅଲଗା କରିଦେଇଛି, ସେପାରେଟ କରିଦେଇଛି, ଆମକୁ ପୃଥକ କରିଦେଇଛି, ମାନେ ଆମକୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତୁମମାନଙ୍କର ପାପ ସବୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତାହାଙ୍କ ମୁଖ ଲୁଚାଉଅଛି। ତାଙ୍କର ମୁଖ ଲୁଚାଉଛି। ତାପରେ ଏଥିପାଇଁ ସେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ମାନେ ଏମିତି କି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସେଇ କଥା ବି ଆରମ୍ଭରୁ ମୁଁ କହି ଆସୁଛି, ପ୍ରଭୁ ନାଇକି ପବିତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ ଶୁଣନ୍ତି, ଧାର୍ମିକ ଲୋକର ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ ଶୁଣନ୍ତି। ପାପୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଏ କଥା ବି ଆପଣ ମାନେ ମୁଁ ସେ ଟପିକ କୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଟପିକ ରେ ଅବଶ୍ୟ ଗୋଟେ ପଦ ପଢି ଦେଇକି ମୁଁ ମୋର ଟପିକ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିବି। ଆଉ ସେଇଟା ହଉଛି ଆପଣ ଜହନ 9 ତାର 31 ପଦ ଟିକେ ପଢିବେ। 9:31 ଜହନ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ଟିକେ ପଢିବେ। ଈଶ୍ୱର ଯେ ପାପୀମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଏହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ। ଦେଖ ସେମାନେ ବି ଜାଣିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ପାପୀ ମାନଙ୍କର କଥା, ପାପୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଦେବା ପାଇଁ ସେ ବାଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। କେବେ କେମିତି ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପାପୀ ମତେ ଦୟା କର ବୋଲି କହିଲେ ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଇପାରେ ସେ ଶୁଣି ପାରନ୍ତି, ବା ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି ସେ। ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥନା ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ସେ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏମାନଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ି ଦିଆଗଲା ହବା ଆଦମକୁ। ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗତିରୁ, ସମ୍ପର୍କରୁ, ସହଭାଗିତାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ସେବେଠୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଆମେ ସେଇଟାକେ ସେ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦରୁ 18, 19, 20 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଆଦମ ମଲେ, ହବା ମଲେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅବଶ୍ୟ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କର ନାଁଟା ଲେଖା ହେଇନି ଏତେଟା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କର ପୁଅ ସେଥ ବି ମଲେ, ଇନୋସ୍ ବି ମଲେ, କଇନାନ ବି ମଲେ। ଏମିତି ହେଇକି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆସି ଦେଖୁଛୁ ମଥୁଶିଲା ବି ଏତେ ଲମ୍ବା ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ 1000 years କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ମଧ୍ୟ 900 ଟାଣି ଓଟାରି 969 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ 1000 କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେବେ ଯୋଉ ଦିନ ତିଆରି ହେଇଥିଲେ ସେଇଦିନ ସେ ମରିଗଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଆପଣ ମାନେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଗୋଟେ ଦେଖୁଛୁ, ଅଦ୍ଭୁତ ମଣିଷକୁ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପାପୀ ସଂସାରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ସହଭାଗିତା କରି ସମ୍ପର୍କକୁ ଆସି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରିଲେସନକୁ ଆସି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଫେଲୋସିପକୁ ଆସିକି ସେ ଅମର ହେଇଗଲେ, ଆଉ ମରିଲେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ ଲେଖା ହେଇଛି। ମୁଁ ଏବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମାନେ ଦିନେ ନାହିଁ, 2 ଦିନ ନାହିଁ, ବର୍ଷେ ନାହିଁ, 10 ବର୍ଷ, 20 ବର୍ଷ ନାହିଁ, ଲେଖା ହେଇଛି ସେଠି। ଆପଣ ମାନେ ପଢୁଥିବେ, ମାନେ 3 ସପ୍ତାହ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କଲେ। କେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି କି 3 ସପ୍ତାହ? ଦେଖ, ମୁଁ ବୋଲି ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ଏକା ଦଉଛନ୍ତି। 3 ସପ୍ତାହ ନାହିଁ, 3 ମାସ ନାହିଁ,
3 ବର୍ଷ ନାହିଁ କେତେ 300 ବର୍ଷ କେତେ ଦେଖ ଦେଖ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି କେତେ 100 ବର୍ଷ ଚାଲିଲେ ଦେଖ ମାନେ ପଢନ୍ତୁ ସେଠି 365 ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 65 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରିବାଟା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆଉ 365 ବର୍ଷ ବୟସରେ 300 ବର୍ଷ ଚାଲିଲା ପରେ ସେ ଜିଅନ୍ତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲିଗଲେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ଏଇଟା ହଉଛି ମାନେ ନ ମରିବାର ମାନେ ରହସ୍ୟ ନ ମରିବାର ଏଇଟା ହଉଛି ସୂତ୍ର ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ଏ ଭଉଣୀ କୋଉଠି ହଜିଗଲେ ବସିଛନ୍ତି ବଡି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ଆବସେଣ୍ଟ ବୋଲା ହଉ ଘରେ କିଛି ରାନ୍ଧିଛ ଠିକ ଅଛି ଦେଖ ବିଲେଇ ଅଛି ସେ ପାଖେ ନାଇଁ ବୋଧେ ନାଇକି ହଉ ଠିକ ଅଛି ତେବେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ସେମିତି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଏଇଠି ବସିଥିବୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ଶୁଣୁ ନଥିବୁ ମାନେ ମିଟିଂ ଯାଇଥିଲୁ ବୋଲି କହିବାଟା ସାର ସିନା ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଶୁଣି ନଥାଉ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ଦେଖୁଥିବୁ ସେ ବି ଯେମିତି ଇଆଡେ ସିଆଡେ ଦେଖୁଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛି ଆମେ ସେମିତି ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ ବାଇବେଲ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଯୀଶୁ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ତୁମେ ମାନେ କିପରି ଶୁଣୁଛ ସେ ବିଷୟରେ କିପରି ଶୁଣୁଛ ସେ ବିଷୟରେ ଖାମୁଖିଆଲି ଶୁଣିଲେ ଅମର ହେବାର ସମ୍ଭବ ନାହିଁ ଆଉ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଶୁଣିଲେ ମାନେ ଆମେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାଟା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି କେମିତି ଶୁଣୁଛ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଗ୍ରତ ହାଲେଲୁୟା ଖାଲି ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ କଣ କରୁଛୁ ମାନେ ଟିକେ ଜାଣିଛୁ ତ ଟିକେ ଶୁଣିଲା ପରେ ଟିକେ ବୁଝିଲା ପରେ ଟିକେ ଇଏ ହେଲା ପରେ ଆମେ ବଡ ଅଜାଗ୍ରତରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ ମିଟିଂକୁ ଆସୁଛୁ ଏମିତି କେତେ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦିନ ଆପଣ ମାନେ ବି ଯେତେବେଳେ ଯଦି ମନେ କରନ୍ତୁ ବିଚାର ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା ପରେ ଦୁଶୁନାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ନାହିଁ ଏମିତି ହେଲା ନାହିଁ ସେମିତି ହେଲା ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ ଯଦି କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବେ ସେଠି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡିଓ କ୍ୟାମେରା ସହିତ ଦେଖେଇଦେବେ ତତେ ଏଇ ମିଟିଂକୁ ନେଇଥିଲି ସେ ମିଟିଂରେ ଅମୁକ ଭାଇ ମାନେ ଅମୁକ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲେ ତୁ କୁଆଡେ କାବା ଗାନ୍ଧୀ ପୁରୀ କଣ କରୁଥିଲୁ ଇଆଡେ ଅନେଇ ସିଆଡେ ଅନଉଥିଲୁ ମାନେ କୁ ଝିଅକୁ ଦେଖୁଥିଲୁ କୁ ପୁଅକୁ ଦେଖୁଥିଲୁ କୁ ମ୍ୟୁଜିକ କୁ ଦେଖୁଥିଲୁ କୁ ସେ ବାଜା ମର୍ଦଲକୁ ସେ ଲାଇଟ କୁ ଦେଖୁଥିଲୁ ମାତ୍ର ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖୁ ନଥିଲୁ ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ କେତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବି କୋଉଠି ଯାଇଥିଲ ଭାଇ ନା ଆମେ ମିଟିଂ ଯାଇଥିଲୁ ହେଲେ ମିଟିଂ ଯାଇଥିଲ କେମିତି ହେଲା ବଢିଆ ହେଲା ଭାଇ ହେଲେ କଣ କଣ ବଢିଆ ହେଲା ଟିକେ କୁହ ତ ବୋଲି କହିଲି ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ ଏଡିକି ମାନେ ଗୋଟେ କଣ ସେଟା ସାଉଣ୍ଡ ବାକ୍ସ ଆଣିଥିଲେ କେଡେ ବଡଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ଏଡିକି ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲାଦି ଆଣିଲା ପରେ ସାଉଣ୍ଡ ବାକ୍ସ ଆଣିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଲାଇଟ ମାନେ ଆଣିଥିଲେ ଆଖି ଝଲସି ଯାଉଥିଲା ଦେଖି ହଉ ନଥିଲା ଲାଇଟ ସେମାନେ ଏମିତି ଏକା କଥା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କେତେ ଲୋକ ଆଉ ସେ ମିଟିଂ ବଢିଆ ହେଲା ଭାଇ ଯେ ଯେତେ ଖାଇଲେ ସେତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ ମୁଁ 3 ଥର ମାଉସ ମାଗି ଖାଇଲି ବୋଲା ହେଲେ ସେ ତାକୁ ବେଶୀ ମାଉସ ମିଳିବାରୁ ସେ ମିଟିଂ ଭଲ ତାକୁ କହିବା ବୋଲି ସେଠି ବଡ ବଡ ଏମିତି ସାଉଣ୍ଡ ବକ୍ସ ବଡ ବଡଟା ମାନେ ଆସିଥିଲା ସେଟା ପାଇଁ ତାକୁ ମିଟିଂ ବେଶୀ ଭଲ ହେଲା ବୋଲି ମାନେ କେତେ ଲୋକ ଏମିତି ବି କହିବେ କିନ୍ତୁ ମିଟିଂ ଭଲ ସେତେବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ମିଟିଂ କରିବେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ମିଟ୍ କରିବେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବେ ସେଟା ହଉଛି ଅରିଜିନାଲ ମିଟିଂ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଏଇଠି ଏ ମିଟିଂ ଗୁଡାକୁ ଆମେ ଆୟୋଜନ କରିଛୁ ଏ ନହ ଭାଇ ମତେ ଡାକିଲେ ନହ ଭାଇ ମତେ